Good morning, children. Lesson 7 Looping Structure. Before move on to looping structure, already we learned about the looping concept in 11th standard HTML itself, that is using JavaScript concept. Here we're going to see about the looping structure in PHP. So, the first, the learning objectives of PHP, that is looping structures. So we're going to see here we're going to see about the importance of looping structure and different types of looping structure and fundamental logic creations of looping structure. The what is fundamental logic creation? That is called as syntax. How to create the syntax of looping structure. We are going to discuss about these three topics in this concept. So next, looping structure. What is looping structure? That is called iteration of logics. Without logic we can't do anything. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த ஒர்க்கை டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஒர்க்கில் பெனிஃபிட் எதுவும் நம்ம இந்த டாஸ்க் என்ன பண்ண மாட்டோம், கம்ப்ளீட் பண்ணணும். சாரி, like that, here the looping structure will called as iteration of logics. Without logic we can't do looping. So second point is the most future of many programming language including PHP. Most future, that is without looping concept we can't do any programs in any other languages like C, C++, Java, like that, including here then PHP also. Next, categories of loop, that is types of loop. Here we have the four categories of loops in our PHP concept, that is for loop, while loop, for each loop, do while loop. So first one we're going to see about the for loop. What is for loop? The for loop is an important functional logic system, that is when iterations come strong into true until it comes the false. அப்போ இந்த for loop என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா how many times கூட எத்தனை தடவை வேணாலும் how many times the loop should be run, எத்தனை தடவை இந்த loop என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் until it comes to false. அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, when the programmer know in advance how many times the loop for loop will run. அதாவது நம்ம லாஜிக்ல நெக்ஸ்ட் ஒரு சின்டாக்ஸ் வச்சு சொல்றப்ப ஏன் இந்த டெஃபினேஷன்ல ப்ரோக்ராமர் நோன்றத கொடுத்துருக்காங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ நவ் வி ஆர் கிவிங் see the syntax for init counter, test counter, increment counter. So for init counter, already we learned about the same syntax in the instance. I said if you are complicating with this syntax, better write it for initialization, conditions, increment or decrement. So here the init counter, that is initial value. Now we'll see the parameters, that is init counter na enna appadina initial value, test counter appadina enna pathina evaluate the for iteration, for every iteration of the loop, that is conditions. ஓகேங்களா, evaluates true or false ன்னு சொல்லுது. ஸோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் எத்தனை தடவை நமக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும், அதாவது பிளஸ் பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அது எத்தனை தடவை நமக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணுன்றது. ஸோ பேராமீட்டர்ஸ், டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின். வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன இருக்கு நமக்கு, யூனிட் கவுண்டர், டெஸ்ட் கவுண்டர் அண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் கவுண்டர். These three categories comes under a for loop. Then example. See here the examples of for loop. Just you see the for conditions alone. For dollar of I equal to 0, dollar of I greater than or equal to 10, dollar of I plus plus. So if I give 0, dollar of I equal to 0, see the condition dollar of I greater than or equal to 10. So 0 greater than or equal to 10, true or false? True. I plus plus. Now it will be incremented as what? 1. ஏன்னா பிளஸ் பிளஸ் இருக்கு, ஐ பிளஸ் பிளஸ் இருக்கப்ப அந்த ஐயோட வேல்யூ செகண்ட் டைம் வரப்ப என்ன ஆகும், நமக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். அப்போ அகைன் அது இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிறப்ப டாலர் ஆஃப் ஐ என்ன வரும், 1 வரும். ஸோ 1 கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு 10 அப்படின்னா ஐ பிளஸ் பிளஸ் அகைன் என்னதான் ட்ரூ தான், அன்டில் 10 greater than or equal to 10 also true because they are given as equal to. So 11 greater than or equal to 10 வரப்பதான் நமக்கு என்ன ஆகும், இந்த for loop condition நமக்கு false ஆகும். அப்போ echo the number is dollar of 11 அப்படின்ற அவுட்புட் நமக்கு false ஆகிறப்ப அது நமக்கு என்ன ஆகும், print ஆகும். So for loop structure and flowchart. See here we are going to see the flowchart of for, that is the two different types of flowchart. That is one is looping structure. That is second loop is example. So simultaneously we can see this both the slides of this. Initial action, that is called I equal to 0. So the first or top corner or circle இருக்கு தெரியுமா, middle ல. So அந்த circle பேர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா starting position of the loop. ஸோ அதே மாதிரி கீழே லாஸ்ட் சர்க்கிள் டவுன் பாட்டம் ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஸ்டாப் பொசிஷன் ஆஃப் தி லூப். ஸோ இன் பிட்வீன் இது ரெண்டுத்துக்கும் வரது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லூப்பின் கான்செப்ட். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஆக்ஷன் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா i ஈக்குவல் டு 0 நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த இனிஷியல் ஆக்ஷன் எங்க போகும், லூப் கண்டிஷனை செக் பண்ணும். அது ட்ரூவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆக்ஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா திரும்ப அகைன் நமக்கு கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். சப்போஸ் அந்த லூப் கண்டிஷன் ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எங்க வந்துடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பொசிஷனுக்கு வந்துடும். ஸோ அப்படியே இப்போ இந்த சைடு இருக்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, i ஈக்குவல் டு 0. i ஈக்குவல் டு 0 என்னது, கண்டிஷனை செக் பண்ணுது. என்ன கண்டிஷன், 0 greater than 100 ட்ரூ. ஸோ அப்போ ட்ரூன்னு வந்தா என்ன ஆகும், i பிளஸ் பிளஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது. நமக்கு i பிளஸ் பிளஸ்ன்றது இன்க்ரிமெண்ட்னா என்ன ஆப்ரேட்டர், 0 இருக்கிறது 1 நமக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். அகைன் 1 greater than 100 ட்ரூ. அன்டில் எப்ப 99 greater than 100 ட்ரூ தான். 100 greater than 100 வரப்ப ஃபால்ஸ். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு எங்க வந்துடும்னா ஸ்டாப் பொசிஷனுக்கு நமக்கு வந்துடும். அப்ப என்ன நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும், சிஸ்டம் டாட் அவுட் பிரிண்ட் அண்ட் வெல்கம் டு ஆன்டிலியா அப்படின்ற கண்டிஷன் நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும். எத்தனை டைம் இது பிரிண்ட் ஆகும், 99 டைம்ஸ் நமக்கு இது பிரிண்ட் ஆகும். அன்டில் ஃபால்ஸ் கண்டிஷன் ஆகிற வரைக்கும் நமக்கு இது ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபார் ஈச் லூப், செகண்ட் லூப் இஸ் ஃபார் ஈச் லூப். ஃபார் லுக்கும் ஃபார் ஈச் லுக்கும் ஒரே ஒரு டிஃபரெண்டா இருக்கும். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இதுக்குள்ள அரேஸை எத்தனை தடவைனாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபார் லுக்கா டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஒரே ஒரு ஃபார் லுக்குள்ள கண்டிஷனை டிக்ளேர் பண்ணணும். இங்க ஒரு ஃபார்க்குள்ள எத்தனை ஃபார் லூப் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் தி ஃபார் ஈச் லூப். It depends upon the key values, that is array starts from 0 நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ array starts from 0ன்றப்ப அரேவை நம்ம எப்படி இண்டிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன், ஃப்ளவர் பிரேசஸ்ல இண்டிகேட் பண்ணணுன்றதே நம்ம சொல்லியிருக்கேன். சேம் திங் இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கீ வேல்யூ வந்து அரே வச்சு தான் நம்ம டிக்ளேர் பண்ண போறோம். ஸோ இப்போ இந்த அரே வேல்யூ வச்சு நம்ம இதை டிக்ளேர் பண்றப்ப நம்ம PHP பொறுத்த வரைக்கும் அரேவை எப்படி டிக்ளேர் பண்றோம், டாலர் வேல்யூஸ்ல தான் நம்ம டிக்ளேர் பண்றோம். அன்டில் தி அரே எலமெண்ட், அதாவது ஸ்டாப் ஆகிற பொசிஷன் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்றதா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார் ஈச் லூப் அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம். ஸோ இப்போ இந்த ஃபார் ஈச் லூப்போட சின்டாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரையும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது சீக்வன்ஸ், SEQ, தட் இஸ் கால் சீக்வன்ஸ். ஸோ சீக்வன்ஸ்ல அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஒரு 3 வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 18, 20, 32 for each x of sequence. So x of sequence, x வந்து எங்க போகுது, x of sequence, அந்த x எதை கால் பண்ணுது, sequence கால் பண்ணுது. அப்ப தேர்ட் லைன்ல பாருங்க print x, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகும், 18, 20, 32ன்றது நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும். ஏன்னா for each x of sequence, அந்த x வந்து எதை கால் பண்ணுது, அந்த சீக்வன்ஸ் வேல்யூவை நமக்கு கால் பண்ணுது. ஸோ அதனால அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க தான் போகும், நமக்கு அந்த சீக்வன்ஸ்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் கூட தான் டிக்ளேர் ஆகும். So you see the syntax for each dollar of array as dollar of value. எத்தனை தடவைனா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அதுக்குள்ள வேல்யூஸ் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷன் எப்படி நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ப்ரோக்ராம்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இங்க பாருங்க ஸ்டூடெண்ட் டாலர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஈக்குவல் டு அரே. ஸோ அங்க என்ன பார்த்தோம், ஃபார் ஈச் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, டாலர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஈக்குவல் டு அரே மகிலன், இனியன், நளினி, சிபி, ஷினி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுல ஃபார் ஈச் அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க, ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஆஸ் டாலர் ஆஃப் வேல்யூ. ஸோ இப்போ டாலர் ஆஃப் வேல்யூனா அரேக்குள்ள நம்ம கொடுத்துருக்கோம், 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்ப இது ஆட்டோமேட்டிக்கா எதெல்லாம் பிரிண்ட் ஆகும், நமக்கு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, பிரிண்ட் பண்ற கண்டிஷன் எக்கோ டாலர் ஆஃப் வேல்யூ BR. ஸோ the BR is break statement. அதை நமக்கு என்ன பண்ணும், அடுத்தடுத்த லைன்ல நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன ஆகும், இது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த டாலர் ஆஃப் வேல்யூ எங்க போய் நமக்கு கெட் பண்ண போகுது, for each condition check பண்ணோம். each condition check பண்றப்ப டைரக்டா each condition நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம், student underscore name. அப்ப student underscore name எங்க இருக்கு, PHP கண்டிஷன் குள்ள இருக்கு. என்னவா இருக்கு, மகிலன், இனியன், நளினி, சிபி அண்ட் ஷெனாய் அப்படின்றது நமக்கு கொடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த நேம் தான் நமக்கு என்ன ஆக போகுது, அவுட்புட்டா நமக்கு இங்க பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இதுதான் ஃபார் ஈச். ஒரு லூப்குள்ள எத்தனை வேல்யூஸ் சொன்னாலும் எத்தனை நேம்ஸ் சொன்னாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபார் லூப் மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். அன்டில் இதுல ஃபால்ஸோ